I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So, இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத பாடம், actually we don't have to go back into the entire story, but இன்னைக்கு வந்து the key characters in today's Bible reading we see was a commander in chief, ஒரு படை தலைவன் நாகமான் அப்படின்ற ஒரு commander in chief. அதுக்கப்புறம் we have the king of Syria, and then we have the king of Israel, and then we have this prophet Elisha, and then we have this maid servant who was a little girl who was taken as a captive from Israel to Syria. So இதுதான் வந்து main characters. So நம்ம வந்து each characterல நம்ம வந்து நம்மளையே வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்த்து அந்த கேரக்டர்ல நம்ம இருந்தா what we should do, what we should not do அப்படின்றத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So the whole thing is about evangelism. இன்னைக்கு New Testament readingலயும் அதுதான் பார்க்கிறோம். It is about evangelism. In the Old Testament reading, this happened several thousands of years ago. It happened in those days where there were kings and queens, but that doesn't mean that it does not apply to our current day life. So in the New Testament reading, in the gospel reading, Jesus says, when you go to a place and when the people don't accept your peace greetings, then what he says is the greeting will come back to you, but you should still tell them that the kingdom of God is near. But before that he says, when you go to a place and they accept you, you give them a peace greeting, so they will receive the greeting, so you will heal them of sickness and tell them that the kingdom of God is near. So when somebody accepts Christ, then you will be healed of your sicknesses. Not just your physical ailments, but also your spiritual sicknesses and weakness. But idhula vara common point enna, whether they accept you or whether they do not accept you, you still have to say to them that the kingdom of God is near. So adanala da sometimes we think, right, oh, these people, they are not going to listen. So Shantini sister, she tried calling 2 Hindu families today. They were supposed to come. They were cab drivers. So wherever we go, we should try to evangelize. So by looking at some people, we might think, oh, they are not that receptive. They are not probably going to listen to what I say. Namle vandu sellara judge pannittu, we even don't evangelize to them. So whether they are receptive or whether they are not receptive, no matter what, we should evangelize. That is our duty. That is our job. No matter whatever profession we may be in, that is our first job. ஸோ அவங்க வராங்க வரல அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட். உன் ஆகாரத்தை தண்ணீர்களின் மேல் போடு, அநேக நாட்களுக்கு பின்பு அதன் பலனை காண்பார். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து இந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் ரீடிங் we see that there is a nameless child, a small, a little girl, a maid servant. அதை வந்து ஒரு ஸ்லேவா கொண்டு வராங்க. But despite her difficult, hard circumstances, she is still evangelizing, and that is the key point in today's sermon. So idhula vandu paakumbodhu, in those days there was this king of Syria. This king of Syria was victorious over the king of Israel. So this king of Syria had a very, very powerful commander in chief, a general. His name was Naaman. நாகமான் அப்படின்ற ஒரு படைத்தலைவன் இந்த சீரியா ராஜாவுக்கு இருக்கிறான். So இந்த நாகமான் வந்து he was a valiant soldier, மகா பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிறான். So who gave this courage and all the strength to Naaman அப்படினு பார்த்தா, God himself gave that so that he could overpower Israel. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து sometimes there are people who don't accept Christ. கடவுளை பத்தி யாருமே தெரியாம இருந்திருக்கலாம், but still God sees their heart and he has given them some victories in life. So அது வந்து அவங்க false-ஆ, they shouldn't think that, oh, it is because of my might and my strength that I achieved all these things அப்படினு. It is wholly from God. But this guy Naaman, he didn't know who the living God was. So he probably thought that I am efficient, I am strong, I am brave. Probably that's why I was victorious over the Israelite armies அப்படினு அவன் நினைச்சிட்டு he was very happy. So he had everything in life. He was very powerful. The king had given him a great position and honor. But despite all this, he had one fault, one setback. What is it? அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம்னா, it's not a small setback. It was a major thing. It was leprosy. In those days, when I was young, very young, school going days la appalam public transportation la it would have been written leprosy is curable அப்படினு.
ஏன்னா for a long time leprosy was incurable. Leprosy is a disease which they describe as it is a disease that licks the joints and affects the nerves. So என்னன்னா you will start losing your hair, even the hair in your eyebrows கூட போயிருமா. அதுக்கப்புறம் you will get auto amputation of your finger digits. அப்படியே it will slowly absorb all the joints. அப்படியே நம்ம லெப்பர்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல பார்த்திருக்கலாம்ல, அப்படியே அந்த ஃபிங்கர் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கும். ஸ்லோவா வந்து they will completely get dissolved and finally destroyed, and then it is a slow death. So ரொம்ப நாளா வந்து லெப்ரசிக்கு கியூரே கிடையாது. பட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து much later தான் வந்து they found a cure for leprosy. So in those days leprosy was incurable and it was also contagious. So அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, all these lepers they cannot stay within the city. They have to go out of the city limits. வெளியில வந்து ஒரு இடத்துல they have to be left alone. அவங்களுக்கு தனியா they give food, ஒரு பக்கெட்ல ஒரு ரோப்ல வச்சு இறக்கி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து till the day they die, no matter who they are, கிங்கா இருந்தாலும் சரி, சோல்ஜரா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா ஒரு காமன் லே பர்சனா இருந்தாலும் சரி, they will be kept apart until the day they die. They have to be like that. So இங்க வந்து this guy Naaman, he was a commander in chief. எப்படி ஒரு leprosy வச்சுக்கிட்டு he was like moving around with the public அப்படின்னு பார்த்தா probably he was hiding it, we don't know. But this was his biggest problem. No matter what, he had everything in life but he was a leper. So sometimes நம்ம லைஃப்லயும் இல்ல, கடவுள் வந்து எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாருங்க, எல்லாமே இருக்கு, but there is this one thing, this major thing that is at my back of my mind, that is always distressing me, that is always like keep troubling me. எனக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை, and வந்து there is no solution to this problem. அப்படி சில ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம லைஃப்ல இருக்கலாம், no matter what. சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த சொல்யூஷன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சரியா போயிடும், அப்படியே சரியாகாத சில மேஜர் இஷ்யூஸ் லைஃப்ல நம்மளுக்கு இருக்கலாம். Others may think, இந்த நாகமான பார்த்தீங்கன்னா நினைப்பாங்க, oh, what does he need? He has everything in life. He has power, he has wealth, he has fame, he has strength. எல்லாமே இருக்குதே, what is it that he does not have? அப்படின்னு நாகமான குறித்து நினைக்கலாம். So likewise people may think about us also like we have everything அப்படின்னு, but everybody has some problem in life, something that is major, something that sometimes we cannot even tell it outside, right? நாகமானால வெளியில போய் எல்லார்கிட்டயும் I have leprosy போய் சொல்ல முடியுமா? He cannot say. That is why we say that sometimes we have unspoken prayer requests. சில prayer requests we cannot even tell it out. So அந்த மாதிரி prayer request. So நாகமானுக்கு வந்து at least நம்மளுக்காவது we have a living God and we know that we can go up to him. But நாகமானுக்கு அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. So he was just bottling up within himself and he didn't know what to do. So அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா what are we supposed to do? We know that no matter what, our God is an all powerful God. Nothing is impossible with God. அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும். So we can go up to him in prayer. So இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது தான் one of the Israeli small girl, ஒரு சின்ன பொண்ணை தான் வந்து they took her as a captive and as a slave, and she was serving Naaman's wife. So அந்த மிஸ்ட்ரஸ்க்கு இவ வந்து ஒரு maid servant, ஒரு பணிவிடையாளராக அங்க இருக்கறா. So what a pathetic sad situation, right? ஒரு சின்ன பொண்ணு, so she is away from her family, she is in a faraway land in a foreign country where they are worshipping foreign gods, but thanks to her parents, probably they brought her up really well. அதனால தான் it's very important that you should bring up your children from while they are young in God's statutes and precepts. So இங்க வந்து இந்த பொண்ணை வந்து அவங்க வீட்ல வந்து ரொம்ப நல்லா வளர்த்திருப்பாங்க probably. So இவ வந்து என்ன பண்றா, she knows, so because she is in the inner circle, so ஃபேமிலிக்குள்ள இப்ப நிறைய பேர் வீட்ல பாத்தீங்கன்னா maid servantsக்கு தான் ஃபேமிலில உள்ள எல்லாமே தெரியும். இந்தியால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்ல உள்ள கதை இன்னொரு வீட்ல போய் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா maid servants know everything. So அது மாதிரி அதை ஹைட் பண்ணவே முடியாது, because it's a live-in maid servant மாதிரி. So she knows everything, but you know what she went and told her mistress, you know, our master, this general, he can be cured if only he could go and visit our prophet in my hometown, in my country அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். உடனே இந்த மிஸ்ட்ரஸ் வந்து she got so excited. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம், எங்கேயாச்சும் ஒரு சின்ன ray of hope நம்மளுக்கு இருந்தா கூட சில சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு we'll be desperate to do anything, right? So இவ என்ன பண்றா, போய் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்றா. So இந்த நாகமான் வந்து என்ன பண்றான், he goes to the king of Syria and he goes and tells him. அப்ப அந்த கிங் வந்து என்ன சொல்றாரு, go ahead, please go ahead, go to the Israeli country, go to them, go to that prophet, get healed. அப்படி மாத்திரம் சொல்லாம I will also write a letter.
ஏன்னா the Syrian king was at a better position. He was at a higher level than the Israeli king. ஏன்னா they had already overthrown this kingdom. So அதனால his letter வந்து it has a lot of validity. So அவர் என்ன சொல்றாரு, it was a letter of recommendation மாதிரி. So I will give you a letter. Definitely வந்து the Israeli king will have to obey me, he will listen to me, so I will give you a letter அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டர்ல வந்து என்ன எழுதி இருக்கிறாரு, I am going to send my commander in chief Naaman, cure him of his leprosy. எப்படி இருக்கும்? So இவன் அந்த லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த நாகமான் வந்து என்ன பண்றானா, it's not just this letter, along with it he took 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold and 10 sets of clothing. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்கன்னா கரண்ட் டே வேல்யூக்கு they are telling it must be close to 1.2 million dollars. அவ்வளோ பணம். ஏன்னா லெப்ரசி வந்து சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா இந்தியாவில் இங்கே அட்லீஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, they can spend whatever எதை வேணா கொடுக்குறோம். even to extend your life by 3 months people are willing to pay anything. எல்லாத்தையும் செல் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம், ஈவன் அவங்களுடைய தாலி எத்தனாலும் சரி எல்லாத்தையும் செல் பண்ணி எப்படியாச்சும் they want to extend their life அப்படின்னு சொல்லி பண்றவங்கலாம் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால he takes a huge amount of wealth and he goes and he meets this king of Israel. So இந்த king of Israel கிட்ட போகும்போது as soon as the king saw this letter, what did he do? இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்மள நாகமான நம்ம நினைச்சுக்கலாம், அடுத்தது வந்து அந்த சின்ன பொண்ணு மாதிரி நம்ம நினைக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல நம்ம இருந்தோம்னா what do we do? தைரியமா போய் கடவுளை பத்தி நம்ம சொல்லுவோமா? ஸோ அதுதான் we are called for evangelism. ஸோ ஒரு மெய்டா இருந்துகிட்டே மேல சுப்பீரியர்ஸ்க்கு வந்து போயிட்டு கடவுளை பத்தி சொல்றாங்கன்னா அப்போ நம்ம எத்தனை பேர் சுப்பீரியர்ஸா இருக்கிறோம்? நம்மளுக்கு கீழே வேலை பார்க்குற எத்தனை பேர்கிட்ட நம்ம கடவுளை பத்தி சொல்லலாம்? அப்படி இல்லைன்னா அவங்க அந்த சாந்தினி சிஸ்டர் பண்ண மாதிரி ஒரு கேப்ல போகும்போது யூ கேன் ஸ்டில் இவாஞ்சலைஸ். ஒரு கடைக்கு போகும்போது ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நம்ம மெசேஜ் முடிச்சுட்டு அந்த டிஜே மேக்ஸ் கடைக்கு போலான்ட்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஒரு கடையில போனா அங்க சில சோல்ஸ் wherever you see you have to evangelize. சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது என் மேல் விழுந்த கடமை. ஸோ பால் சொல்றாரு, it is my duty, it is my responsibility. Oh, it is a job for evangelists, it's a full time job evangelists பண்றது, it is for pastors, it's for priests. அப்படிலாம் கிடையாது. wherever you meet somebody, that's அதனால அவங்க என்ன நினைக்க போறாங்க, they are not going to chop your head off. மிஞ்சி போயிட்டா வரலன்னு சொல்ல போறாங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம இன்சல்ட்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி இன்சல்ட்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டா வேற மாதிரி இன்சல்ட்ஸ் வராதபடிக்கு கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு தடை பண்ணுவார். So அதே மாதிரி now let's imagine that we are in the position of king of Israel. இவர மாதிரி பண்ணுவோமா? What did this king do? He tore his clothes and he said, who am I? Am I God? Can I kill a person or can I give life to a person? What does the Syrian king expect of me? Probably he is trying to get me into some trouble. என்ன வந்து he probably wants to overthrow us and capture our kingdom. அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி he knows that this is impossible. How can he ask me to do something that is impossible? யார்கிட்ட இருந்து இந்த வார்த்தை வருது அப்படின்னா the king of Israel who is supposed to know everything about the living God. ஜீவனுள்ள தேவனை தெரிந்த ஒரு ராஜா இப்படி பேசுறான். அப்ப நம்மளும் வந்து இன்னைக்கு ஏதோ ஜென்டைல்ஸ் புறஜாதியார் தான் நாகமான் அப்படி பண்ணா பரவாயில்ல, இல்லைன்னா அந்த சீரியா ராஜா அப்படி பண்ணா பரவாயில்ல, ஒரு இஸ்ரேல் கிங் இப்படி பண்ணலாமா? how can he even tear his clothes and say that? பட் இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவரை தெரிஞ்சவங்க அறிந்தவர்கள் இப்படி impossible things வரும்போது we cannot behave like this Israeli king. We cannot get perturbed, disturbed, upset. இந்த மாதிரி அவன் ட்ரெஸ்ஸை கிழிச்சுக்கிறான் அப்படின்னு தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு அப்படின்னு மேபி we don't do like that, but we are desperate. எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு, everything is out of control, everything is beyond our control அப்படின்னு சொல்லிட்டு we totally lose our faith and trust in the living God, and that is what this Israelite king did. So அப்போ என்ன ஆகுது, this prophet Elisha, he hears about it. அவன் இதை கேள்விப்பட்டு அவன் சொல்றான், why should the king tear his robes and why should he tear his clothes? Send that commander in chief to me. I will show to him that there is a prophet in Israel. So நான் காட்டுறேன். So இன்னைக்கு நம்ம எலிசா மாதிரி நம்ம இருக்கிறோமா? இஸ்ரவேலிலே ஒரு தேவன் உண்டு அப்படின்றது நம்ம விசுவாசிக்கிறோமா? அப்போ அந்த ராஜா வந்து என்ன பண்றான், அனுப்பிச்சு விட்டுறான் பாருங்க. அவனுக்கு அந்த ஃபெய்த்தே இல்லை.
பட் அந்த எலிசா வந்து சொல்றான், என்கிட்ட அனுப்பு. எலிசா மாத்திரம் என்ன, ஐயோ லெப்ரசி எல்லாம் யாருங்க கியூர் பண்றது, அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. அவ்வளவு ஒரு ஃபேத். இன்னைக்கு எலிசாவினுடைய விசுவாசம் நமக்குள் இருக்கிறதா? சோ இந்த நாகமான் வந்து என்ன பண்றான், he took all his horses and all his chariots and he went to Elisha's house. சோ பெரிய ஒரு பட்டாளத்தோட அவன் போறான், with all the gold and silver and clothings and chariots and horses and everything. பயங்கர கிராண்டா அங்க போய் ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறான். he was thinking, ஏன்னா நாகமான் was such, அவனை வந்து this Naaman was such a respected person. அவன் கண்ட்ரியில அவன் தான் ஜெனரல் கமாண்டர் இன் சீஃப். ஸோ எல்லாரும் அவன் வந்தாலே எழுந்து நிற்பாங்க, அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும். பட் இங்க இந்த எலிசா வந்து this prophet Elisha, he was sitting inside his house. He didn't even come out. He just sent somebody outside to him and he said, நீ அவன்கிட்ட போய் சொல்லு, just go and tell him that he has to dip himself in the river Jordan 7 times so that he can be cleansed and his flesh can become healed. Flesh will be healed அப்படின்னு சொல்றாரு. So அப்போ பாருங்களேன், this is a big insult to Naaman, right? So அவன் வெளியிலேயாவது வந்து he could have acknowledged him, but all this is a test of faith. So அது வந்து it is actually வந்து அவனை வந்து humble பண்றதுக்கு கடவுள் கொடுக்கிற சில steps, teaching lessons. So you might think you're the greatest, you're a commander in chief, you're a general அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் கடவுளுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. Sometimes நம்மளும் அப்படி நினைக்கலாம்ல, with all our achievements and accomplishments we think that we are great. So அதனால வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் வேணும், இப்படி வேணும், அப்படி வேணும்னு we expect a lot. பட் கடவுள் வந்து கரெக்டான நேரத்துல நம்மள வந்து ஹம்பிள் பண்ணுவாரு. நீ வந்து கடவுளுக்கு முன்னாடி நீ உன்னை தாழ்த்து, இவ்வளவு பெருமை உனக்கு கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் வந்து நம்மள. சோ அந்த நாகமான் வந்து he was used to all these things. அந்த இடத்துல கடவுள் வந்து அவனை தாழ்த்துறாரு. எலிசா வந்து அவன் வெளியிலே வரல, நீ போய் யோர்தான் நதியில போய் 7 தடவை முங்கு அப்படின்னு. சோ அந்த நாகமான் வந்து he went out in rage அப்படின்னு சொல்றான், உக்கிர கோபம் அடைந்தவனாய். he wanted to go back to his country. he said, let's go back. இதெல்லாம் ஒன்றும் சார், I thought this prophet will put his hand upon my head and he will call upon the name of his God and he will do some great sign or miracle or wonder. அப்படிலாம் பண்ணாம he just told me to go and dip in the river Jordan. Are there better rivers in Damascus அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான். டமாஸ்கஸ்ல இல்லாத ரிவர்ஸா, ஆப்னா பார்பார் இல்லாத நதிகளா நான் இங்க போய் இருக்கணும்? அதுக்கு என் ஊர்ல இருக்கிற நதிகள்லயே நான் இது பண்ணலாமே, அங்கே போய் ஸ்நானம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்றான். அதாவது அப்போ வந்து யாரு வந்து அவனுக்கு அந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. சோ அவ்வளவு கோபம் வருது பாருங்க. ஆண்டவர் வந்து இன்னைக்கு நம்மகிட்டயும் சில காரியங்களை செய்ய சொல்லும் போது, again let's put ourselves in this guy's predicament. நாகமான் மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. கடவுள் வந்து சில இல்லாஜிக்கலா இருக்கிற சில திங்ஸை நம்ம கிட்ட சொல்லும் போது we just don't want to do it. இத போய் சொல்றாரு, இப்படி போய் சொல்றாரு. அன்னைக்கு வந்து அந்த கல்யாண வீட்டுல ஏசாமி வந்து என்ன சொல்றாரு, கஜா அடியில தண்ணியை ஊத்துன்றாரு. அப்ப கூட ஊத்திடுறாங்க. அதை எடுத்து போய் மற்றவங்களுக்கு பரிமாறுன்னு சொல்லும் போது எப்படி இது how is it possible சொல்லி நினைக்கலாம்னா, மரியாள் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள். So it may seem very very illogical but just do what he says. So இன்னைக்கு நம்மளுக்கும் அப்படிதான். ஆண்டவர் வந்து சில சமயம் நம்ம பிரேயர்ல வைப்போம், சில திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து லாஜிக்காவே தெரியாது. இப்படி எல்லாம் பண்ணா நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த சொல்யூஷன் வரும்னே நம்மளுக்கு இருக்காது. பட் God says just do it அப்படின்னா பிளைண்டா நம்ம வந்து அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் அப்படின்னு. ஸோ அன்னைக்கு வந்து அந்த வேலைக்காரங்களுக்கு சீஷர்களுக்கு எல்லாம் மரியாள் வந்து அப்படி ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தா. நாகமானுக்கு இங்க யார் அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அவன் கூட இருந்த சர்வன்ஸ். they counsel him, they advise him and they tell him, இப்போ மாத்திரம் அதே அந்த ப்ராஃபெட் வந்து if he had asked you to do something really really big, like you have to sacrifice like 1000 calves, இல்லனா 100 goats, இல்லனா 7 seas, 7 mountains, 7 oceans கடந்து போன்னு சொன்னா, no matter what you would have done anything to get cured of this leprosy, right? But he just told you a small thing, just go and take a dip in the river Jordan. This is nothing, why don't you try it அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சர்வன்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்றாங்க, நாகமான் கிட்ட பேசுறாங்க. You know, that is the best thing about நாகமான். அவன் வந்து அவ்வளோ உக்கிர கோபம் இருந்தாலும் ஒரே செகண்ட்ல அந்த கோபம் தணிஞ்சிருச்சு பாருங்க. he was able to see that அவங்க சொல்ற இதுல he was receptive. அதுதான், அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் அவன் போயிருந்தான்னா he wouldn't have got it. இன்னைக்கு நம்மளுக்கும் சில சமயம் நம்ம கோவத்துல சில காரியங்களை நம்ம அப்படி பண்ணிட்டாலும் ஆண்டவர் நமக்கு உணர்த்தும்
போது யார் மூலம் வேணாலும் உணர்த்துவார். பிலேயாமுக்கு கழுதை மூலம் பேசுறாரு. இவன் சொல்லி போய் நான் கேட்கறதா? இந்த நாகமான் நினைச்சிருக்கலாம், நான் எவ்வளவு பெரிய ஜெனரல், இவங்கெல்லாம் ஆஃப்டர் ஆல் என்னுடைய சர்வன்ஸ், இவங்க சொல்லி போய் நான் கேட்கறதா? எத்தனை தடவை நம்ம அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு, சிலர்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க சொல்லி போய் நான் கேட்கறதா அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம். யார் மூலனாலும் கடவுள் சில சமயம் நம்ம கூட பேசுவார். சோ இப்ப நாகமான் ரொம்ப ரிசெப்டிவா என்ன பண்றான், ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போறான். போயிட்டு அந்த யோர்தான் நதியில he takes a dip. first time ஒன்னும் ஆகல, செகண்ட் டைம், தேர்ட் டைம், பாருங்களேன், ஒரு 3-4 times பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு he could have let go of it. முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். சோ இது not just for our physical ailments but also for our spiritual health. கடைசி வரைக்கும் நம்ம அதுல இருக்கிறோமா, முடிவு பரிந்தம். சோ 7th டைம் அவன் முங்கி எழுப்பும் போது அவனுடைய மாம்சம் ஒரு சிறு குழந்தையின் மாம்சத்தை போல, his flesh became like the flesh of a little boy. அவ்வளோ ஒரு பியூர் ஸ்கின். சோ அவன் என்ன பண்றான், இந்த நாகமான் he was such a grateful person. இதுலதான் இவனுடைய நல்ல குவாலிட்டிஸை நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறோம். 10 குஷ்டரோகிகள் சுகம் கிடைக்கும் போது ஒரே ஒருத்தன் தான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வருகிறான். நாகமான் பாருங்க, திருப்பியும் அவன் எலிசா கிட்ட போன அவசியம் இல்லை. He could have gone back to his own country, but with his whole troop, with all the horses, with all the chariots and with all the servants, he goes and stands at the doorstep of prophet Elisha's house just to thank him. மாத்திரம் இல்ல, நிறைய ஆஃபரிங் கூட கொடுக்கறான். அது மாத்திரம் இல்ல, the famous statement that was made by Naaman, அவன் என்ன சொல்றான், there is no god in the entire world other than the God of Israel அப்படின்னு சொல்றான். பூமியில் உள்ள சகல தேசங்களிலும் இஸ்ரவேலின் தேவனை போல வேறு ஒரு தேவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கை எடுக்கிறான். பாருங்க, அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். இன்னைக்கு புறஜாதியார் ஆண்டவருடைய நாமத்துக்குள்ள இந்த மந்தைக்குள்ள அப்படி அறிக்கையிடுவார்கள். அதுக்கு அந்த மெய்ட் சர்வன்ட் மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தேவைப்படுறோம். நம்ம சொல்லலன்னா அந்த மெய்ட் சர்வன்ட், அந்த சிறு பெண் அன்னைக்கு நாகமான் கிட்ட சொல்லலன்னா இன்னைக்கு நாகமான் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்திருக்க மாட்டான், கடவுளுக்குள்ள வந்திருக்க மாட்டான். இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பு வந்திருக்காது. அந்த சிறு பொண்ணுடைய பேர் கூட தெரியாது, பட் டெஃபினெட்லி her name will be written in the book of life. ஆண்டவருக்கு அவர்களுடைய பேர். இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் செய்யற சின்ன சின்ன காரியம், ஒருத்தருக்கு நம்ம சுவிசேஷத்தை அந்த சின்ன பொண்ணு மாதிரி நம்ம போய் சொல்லும் போது பெரிய பெரிய அதிசயங்களை ஆண்டவர் செய்வார். சோ அந்த நாகமான் பாருங்க, அவ்வளவு பெரிய, இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் ரொம்ப தெரியாது, பட் போயிட்டு அவன் எத்தனை பேரை கடவுளுக்குள்ள கொண்டு வந்திருப்பான். டெஃபினட்டா ஒருத்தர் பண்றதுனால, அந்த இவாஞ்சலிசம்னால இட்ஸ் லைக் a ripple effect, wave effect மாதிரி. he will go and tell somebody, அவங்க இன்னொருத்தருக்கு சொல்வாங்க, this is how you extend the kingdom of God. சோ அவன் சொல்றான், இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தேவனை போல வேறு ஒரு தேவன் பூமியில் எங்கும் இல்லை. சோ அது மாத்திரம் அவன் சொல்லிட்டு அதோட விடல. அதுக்கப்புறம் சில காணிக்கை எலிசாவுக்கு கொடுக்குறான். எலிசா சொல்றான், no I don't want all these offerings ன்னு சொல்றான். இன்னைக்கு நிறைய பேர் we want to buy, right? காசை கொடுத்து ஒரு ப்ரே பண்ணா அதுக்கு ஒரு காசு, ஒரு ப்ராஃபஸி சொன்னா அதுக்கு ஒரு காசு, ஒரு ஹீலிங் பண்ணா அதுக்கு ஒரு காசு. இன்னைக்கு அது ரொம்ப ஒரு ரேம்பண்ட் மார்க்கெட்டா போயிடுச்சு. But Elisha said, keep your offerings to yourself. I don't want it. இலவசமாய் பெற்றீர்கள், இலவசமாய் கொடுங்கள். Freely you receive, freely you give. Don't make a business out of it. அப்படின்னு சொல்றார். சோ அதுக்கப்புறம் அந்த நாகமான் சொல்றான் பாருங்க, இனி நான் இஸ்ரவேலின் தேவன், ஜீவனுள்ள தேவனை தவிர வேறு எந்த தேவர்களுக்கும் நான் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் காணிக்கைகளையும் நான் செலுத்த மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பொருத்தனை. எப்படி இன்னைக்கு நிறைய பேர் they accept Christ. ஒரு கேரல் ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது we went to a Hindu family, right? அது எங்களுடைய பழைய பேபி சிட்டர் தவரானின்னு. அப்போ அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது we were all trying to evangelize. We tried our best. அப்போ இவங்க தான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தாங்க, சாந்தினி சிஸ்டர் அவங்களோட. she said, எங்கட தெய்வமும் அது ஒண்ணுதான், இவங்களும் ஒண்ணுதான். எல்லாரும் என்னன்னா எம்மதமும் சம்மதம். இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்றது all roads lead to Rome. எல்லா கடவுளும் ஒண்ணுதாங்க, எல்லா நதியும் கடல்ல கடக்குது, எல்லா கடவுளும் ஒண்ணுதான். இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி. so she kept on arguing. கேரல் ரவுண்ட்ஸ் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது ஹிந்து ஃபேமிலி, நான் உங்க கடவுளை நான் வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் எங்க கடவுளும் எங்க கடவுள் தான், நான் எல்லாரையும் நான் கும்பிடுவேன். அதான் புதிய பாட்டுல நம்ம பாக்குறோம்ல, பவுல் அப்போஸ்தலர் எல்லா கடவுளையும் வச்சுக்கிட்டு அறியப்படாத தேவன் அப்படின்னு ஒரு கடவுளையும், அவங்களுக்கு அந்த கடவுள் பேரே தெரியாதான், மேபி ஏதாவது ஒரு கடவுளை விட்டுட்டாங்கன்னா அவர் கோச்சுக்கிட்டாருன்னா என்ன பண்றதுன்னு அறியப்படாத தேவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்கள் நடுவில் வந்து விட்டார். சரி, இன்னைக்கு காலையில ஜூம்ல இந்தியால கிங்டம் ஆஃப் காட் சர்ச் பிரேயர்ல இருக்கும்போது
அதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம் அந்த திஸ் தவராணி. ஷீ வென்ட் டு பிரான்ஸ், பாரிஸ்ல இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க பொண்ணுக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் வரப்போகுது. பட் ஷீ செட் ஹர் ஓல்டர் சிஸ்டர் இஸ் வெரி சிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து கால் பண்ணாங்க. கால் பண்ணால் ஷி வாஸ் தட் சிஸ்டர் வாஸ் பெட் பவுண்ட், நெத்தியில் பெரிய போட்டெல்லாம் வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஷீ குடன்ட் டாக் பட் ஷீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ சே. ஸோ அப்படி சொல்லும் போது நான் வந்து சொன்னேன், சரி ப்ரே பண்ணலாம், கரெக்டாக ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரம் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க, ஸோ லெட்ஸ் ப்ரே அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த தவராணி அவங்க கிட்ட சொல்றாங்க, ஆமேன்னு சொல்லுங்க, நீங்க அல்லேலூயா சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்க ஓம் ஓம் இதை சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. பட் ஆனால் ஷி வாஸ் ட்ரைங் டு சே ஆமேன் ஆமேன்னுட்டு. பட் என்னன்னா அந்த கடைசி இன்னும் ஒரு 1-2 நாள் தான் இருக்க போறாங்கன்னு டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு டெட்லைன் கொடுத்துட்டாங்களாம். பட் வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த கள்ளனை போல அந்த லாஸ்ட் மினிட்லயாவது அவங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்றாங்கன்னா அதுவே பெரிய விஷயம். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், என்டையர் சர்வீஸ் அந்த சர்ச் சர்வீஸ் ஐ மேட் ஹர் வாட்ச் இட், வீடியோ போட்டு லைவா. So she was listening to it and they were so receptive. அவங்க entire family இருந்தாங்க, அவங்க children, grandchildren எல்லாரும். So everybody, so that is இங்கே இருந்து அந்த பாரிஸ்ல பிரான்ஸ்ல கடவுளுடைய சத்தியம் இன்னைக்கும் வந்து பாருங்க. இவங்க அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, எல்லா கடவுளும் ஒண்ணு அப்படின்னு. அப்புறம் அவங்களுடைய பொண்ணுடைய பிரைடல் ஷவருக்கு போயிருந்தோம் ரீசெண்டா. அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த பொண்ணும் ஹிந்து தான், ஏன்னா இவங்க மூத்த பொண்ணு தான் கடவுளை ஏற்றிருக்கிறான் கிறிஸ்டியன். ஸோ 2வது பொண்ணு வந்து மாப்பிள்ளையும் வந்து ஹிந்து தான். ஸோ கனடால இருந்து எல்லா ஹிந்து ஃபேமிலிஸும் வந்திருந்தாங்க. ஸோ லாஸ்ட் சாட்டர்டே ஐ வாஸ் இன் தியர் ஹவுஸ் அண்ட் தே கால் மீ டு ப்ரீச். ஸோ அங்கே ப்ரீச் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணுடைய மாமியார், லைக் ஃபியூச்சர் மதர் இன் லா, ரைட், இட்ஸ் அ பிரைடல் ஷவர். ஸோ ஷீ கேம் அப் அண்ட் செட் டு மீ, இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாட்டா இருந்துச்சுங்க, ஆனா நீங்க ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ஹர், ஐ ஹவ் நெவர் மெட் ஹர், ஏன்னா கனடால இருந்து இதுக்கு அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஷீ செட், நாங்க வந்து மாரியம்மன் நாங்க வணங்குறோம். மாரி மீன்ஸ் வாட், மழை. நீங்க கரெக்டா பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கிளவுட் வந்து அதை வந்து மூடி நல்ல அந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப பிளசன்ட் ஆயிடுச்சு. வை? Because our God made it like that and I see that God is with you அப்படின்னு அவங்க எனக்கு so I see that God is with you. பட் ஆனால் அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சத்தியம் புரியுது, உண்மையிலேயே உங்க கூட கடவுள் இருக்கிறார். ஏன்னா நீங்க கரெக்டாக பேசும் போது இவ்வளோ நேரம் வெயிலா இருந்தது, அந்த கிளவுட் மூடிச்சு, எங்க கடவுளும் இந்த பேர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நான் அப்போன்னு சொல்லலை, விட்டுட்டேன். அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்டும் வந்தாங்க. ஸோ 2 பேரும் இருந்து எங்களுக்கு எல்லா கடவுளும் ஒண்ணுதாங்க, எல்லா கடவுளும் ஒண்ணுதாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So I let them talk. Once they finished, I said there are a lot of gods. எல்லாமே இருக்குது, ஒரு கண்ட்ரியில வேற gods எல்லாமே இருக்குது. But there is only one God who gave their life for us. வேற யாருமே வந்து they will ask, நீ எனக்கு என்ன கொடுக்குற, நீ எனக்கு எவ்வளவு லைஃப் கொடுக்குற, என்ன கொடுக்குற அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. There is only one God who really gave his life, who shed his blood for us. அவ்வளோ ஒரு லவ் அவருக்கு தான் நம்ம மேல இருக்குது. ஸோ அந்த காடுக்கு ஈக்குவலா வேற எதுவுமே வர முடியாது அப்படின்னோடனே they didn't even open their mouth. எல்லாம் பேசாம வாய் மூடிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து எங்க கனடாக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கும் போறோம். அது முடிஞ்சக்கப்புறம் ஐ காட் அ லாட் ஆஃப் ஃபீட்பேக். அவங்க சொன்னாங்க, அங்க வந்தவங்க எல்லாரும் ஹிந்துஸ், பட் அதான் அந்த சர்மன் வந்து எப்படி கொடுத்தேன்னா, அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை பத்தி தானே, பிரைடல் ஷவர் தான். ஸோ எப்படி வந்து எலியேசர் வந்து ஜெபத்தோட போய் ஈசாக்குக்கு பொண்ணு பார்த்தாங்க அப்படின்றதான் அது ஹிந்துஸ்க்கு அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி வந்து அதை சொன்னேன். ஸோ they were all so impressed. அவங்க வந்து சொன்னாங்க, நீங்க எப்போ கனடாக்கு வரீங்க, நிறைய பேர் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சொல்றாங்க, எங்களுக்கு அது புரியாது, ஆனா நீங்க சொன்னது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சுது, நீங்க வரணும் கட்டாயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதான் எல்லா மதமும் ஒண்ணு, எல்லா கடவுளும் ஒண்ணு அப்படி கிடையாது. அவங்களை ஹர்ட் பண்ணாம at the same time we have to tell the truth. ஏன்னா அவங்க வந்து அது. ஸோ இங்க நாகமான் வந்து என்ன சொல்றான், இஸ்ரவேலிலே இவரை தவிர வேறு தேவன், இஸ்ரவேலின் தேவனை தவிர வேறு தேவன் இல்லைன்னு சொன்னது மாத்திரம் இல்ல, வேறு எந்த கடவுளுக்கும் நான் ஆஃபரிங்கும் செலுத்த மாட்டேன், சர்வாங்க தகனமும் செலுத்த மாட்டேன்றது. Then there is a small clause அதுக்கப்புறம் வருது. பட் இதுதான் மெயினான பாயிண்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நாகமான் வந்து எப்படி வந்து he professed அப்படின்றது. ஸோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் இவாஞ்சலிசம் கடவுள் வந்து அந்த கிங் ஆஃப் இஸ்ரேலுக்கு கூட அவன் வந்து ஆண்டவரை ஆண்டவர் ஜீவனுள்ள தேவன் யாருன்னு தெரிஞ்சு கூட அந்த விசுவாசம் அவனுக்கு இல்லை. ஆனா ஒரு புறஜாதியான் இன்னைக்கு விசுவாசித்து ஆண்டவருக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்கன்னா அந்த சிறு பிள்ளைங்க மூலம்தான். அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்க கேட்ட அந்த காஸ்பிள் ரீடிங்ல ஒரு கிராமத்துல போய் இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக, நம்ம கேரல் ரவுண்ட்ஸ் போகும்போதெல்லாம் பிஃபோர் வி கோ டு ஹவுஸ் வி சே இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக. பாத்திரவானா இருந்தா அந்த சமாதானம் அவங்களுக்கு போகும், அவங்க வீட்டுல உள்ள சிக்னஸ் டிசீசஸ் எல்லாம் ஹீல் ஆகும். ரிப்பென்ட், தி கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் நியர் அப்படின்னு சொல்லு.
யாராச்சும் ஒருத்தர் நீ என் வீட்டுக்கு வராத, எனக்கு சுவிசேஷம் சொல்லாத அப்படின்னு சொன்னா கூட லூக்கால நம்ம வாசிக்கிறோம், கால்கள்ல இருக்கிற தூசியை நீ தட்டி விட்டுட்டு பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு சே the kingdom of God is near. அவங்க என்னை ஏத்துக்கல, நான் சொல்லலன்னு வந்துடக்கூடாதான். கலக வீட்டாராகி அவர்கள் கேட்டாலும் சரி கேளாவிட்டாலும் சரி நீ சொல்லத டக டக டகன்னு சொல்லிட்டு வந்துரு. ஆனா அந்த ஜனங்களுக்கு சோதோம் குமாரா தீருவுக்கு நேரிடுவதை பார்க்கிலும் ரொம்ப மோசமா நடக்குமா if they don't accept you. பட் நம்ம சொல்லலைன்னா அந்த பழி நம்ம தலையில, அந்த ரத்த பழி நம்ம தலையில வந்து விடும். ஆகவே இவாஞ்சலிசம் இஸ் so important. நம்ம அதனால we shouldn't lose heart. இன்னைக்கு போன வாரமே 2 கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலிஸ் வர நினைச்சோம், இந்த வாரமும். பட் அது பாயிண்ட் கிடையாது, நம்ம சொன்னோமா அதுதான் பாயிண்ட். ஆகவே ஆண்டவர் அப்படி இன்னும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி ஆண்டவருடைய the kingdom of God, extension of kingdom of God, நம்ம சர்ச் பேரே அதான். So let's all strive to extend the kingdom of God. Praise be to God. Amen.